Hello students, welcome to Onboard Digital Classes. As we will be doing SPSC Accounts Officer and Under Secretary ko lagi. We are doing ethics ko class, so we will be continuing with that class. Okay. Yesterday I did live classes for WBCS and कति जना students ले मलाई message गर्नु भएको थियो कि अब SPSC को class हुँदैन भनेर. Definitely हुन्छ, तर SPSC को class चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि recorded form मा हुन्छ every alternate days. Okay. Every alternate days live classes हुन्छ, every alternate day recorded classes हुन्छ in YouTube. All right. So I hope this is clear so to the students हैन जसले मलाई मेसेज गर्नु हुँदै थियो कति जनाले रिप्लाई गर्नु पाएको छैन I am extremely sorry because of the busy schedule, right? So यो क्लियर भयो हैन. So let's begin today's class. आजको क्लास चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो आजको क्लास हो dimension of ethics. Okay, dimension of ethics is something that we'll be doing, very important topic for SPSC students. All right, on the फेरि dimension of ethics मा दुईटा पर्सपेक्टिभ छ. एउटा छ Indian perspective, एउटा छ Western perspectives. Okay, so as you can see this chapter in itself is very long. Okay, Western perspective मा normative ethics, applied ethics, meta ethics, descriptive ethics छ भने Indian perspective मा के छ त भन्दाखेरि आश्रम धर्म, सामान्य धर्म and वर्ण धर्म छ. Okay, it's not possible for me to complete this entire lecture in one series because I don't want to make this lecture more than 30 minutes long. Okay, because student को लागि पनि दिक्कत हुन्छ हैन यत्रो लामो भिडियो हेर्नुको लागि मेरो लागि पनि दिक्कत हुन्छ. I have to maintain the time management पनि गर्नुपर्छ. So that is the reason why I don't want to do it more than 30 minutes. So basically today we'll be covering only Western perspective. Western perspective को पनि normative ethics मात्रै हामीले आज हामीले सक्छौं. Why? Because normative ethics पुरा बेसी लामो छ. अनि भोलि या त next time when I do SPSC को class I'll be completing applied ethics, meta and descriptive ethics. तीनटा एकैचोटी I'll be completing अनि following day मा we'll be completing this side. Okay, so since जुन चाहिँ हाम्रो normative ethics लामो छ, so I'll be restricting myself to normative ethics today. All right, let's begin. Normative ethics भनेको के हो? It is the study of ethical action. कुनै पनि action, ethical action को study. अहिलेसम्म हामीले ethics को बारेमा पढिरहेका छौं. Ethics भनेको के हो? Societal norms हरु follow गर्नुपर्छ. There is nothing called right and wrong. What is right for the society? Okay, if someone does that, that is basically what ethics is. What is right for you? If you are doing something, whatever you think is right, that is what moral. यो सबै हामीले already discuss गरिसक्यौं हैन. तर normative ethics मा चाहिँ के गर्छौं? यसको action लाई study गर्छौं. त्यसलाई भन्छ normative ethics. Okay, it is a study of ethical action. All right. Okay, it deals with ethical dilemma. Just the ethical dilemma को एउटा important example के हो भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ श्री अर्जुन हुनुहुन्छ. अर्जुन महाभारतमा श्रीमद् भागवतमा गीतामा पनि छ हैन. Arjun was in an ethical dilemma. Why? Because he had to basically fight against someone who is his mentor. हैन, उहाँको आफ्नो mentor या त आफ्नो दाजुभाइहरुसँग he had to fight. And he was not willing to fight. त्यति बेला भगवान श्री कृष्ण जी comes and says that you are supposed to fight. Why? Because you are in the side of dharma. You are in the side of righteousness. That is the reason why you are supposed to fight them. And those who are against you, they are not in front of dharma. Okay, they are not the supporter of dharma. So in order to protect dharma, you are supposed to fight them. All right. So यो भनिसकेपछि श्रीमद् भागवत गीता सबै यसैमा के छ भन्दाखेरि यसैमा पुरा श्रीमद् भागवत गीता छ हैन. So यो conversation between Arjun and Krishna. Okay, so यो के हो भन्दाखेरि अर्जुनको ethical dilemma थियो. अलराइट, यो एक्जाम्पल हामीले लेख्न सक्छौं. मैले यहाँ दिएको छु अर्जुन भनेर. ओके, इंग्लिशमा भन्दाखेरि अर्जुना भन्छन्, हामीले भन्दाखेरि अर्जुन भनौं है. Because why should we add unnecessary syllable, okay, which is not required. लेख्दाखेरि अर्जुनै लेख्नु होला. Okay, it deals with ethical dilemma and investigates the set of questions that arises when considering how ought to be. यो जुन चाहिँ हामीले how ought to act, how should you act भनेर हिजो लास्ट क्लासमा पनि भनेको थिए हैन. So whenever this term comes, no, how you're supposed to act, how should we act, how you're supposed to do things, यो भन्ने बित्तिकै के हो हामीले ethics मा गइहाल्छौं हैन. Correct? Why? Because that is what? That is for the future. That is for the future. You're supposed to do something like that. भनेपछि यो फ्युचर को लागि हो. एथिक्स फ्युचर को लागि हो मैले भनेको थिए हैन. मोरल्स अहिले को लागि, प्रेजेन्ट को लागि. What you think is right. Correct? Understood? So यसले के गर्छ? इन्भेस्टिगेट गर्छ सेट अफ क्वेशन्स दैट अराइजेस. ओके, केही पनि काम गर्दाखेरि तपाई त्यसको कन्सिक्वेन्सेस सोच्नुहुन्छ नि त हैन. अगर मैले यो काम गरे पनि, जस्तो फर एक्जाम्पल मैले अगर केही पनि चोरे पनि, ओके, मैले चोरे भने मलाई एकछिनको लागि त लो मलाई मन पर्ला. ओके, आई एम गोइङ टु युज वाट एभर द प्रोडक्ट दैट आई हैव स्टोलन. तर त्यसको कन्सिक्वेन्सेस पनि त हुन्छ भोलिको दिनमा. You know, if you get caught, then तपाईको सोसाइटीमा इज्जत पनि गयो
Correct? So all these things you're supposed to what? You're supposed to consider. All right. Okay. Now moving ahead to the next set. यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा कोही मान्छे छ अरे, फर इक्जाम्पल दिस पर्सन, यो मान्छेको कन्डक्ट अथवा बिहेभियर डिटरमाइन कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि सोसाइटीको कतिवटा थ्योरीज छ. ओके, वाइ? बिकज म्यान इज वाट? म्यान इज अ सोसियल एनिमल. जस्तै फर इक्जाम्पल इट्स डिटरमाइन्ड बेस्ड अन सोसियल अर स्ट्यान्डर्ड्स थ्योरी. सोसाइटीको एउटा स्ट्यान्डर्ड छ या त थ्योरी छ. बेस्ड अन दोज थ्योरीज कुनै पनि मान्छेको के हुन्छ? क्यारेक्टर डिटरमाइन हुन्छ या त कन्डक्ट अथवा बिहेभियर डिटरमाइन हुन्छ. Why is this important? भन्दाखेरि कुनै पनि man, as we all know, this man is a social animal, right? We cannot live ourselves isolated from the society. हैन, केही पनि काम गर्नको लागि हाम्रो सोसाइटीको जरुरत पर्छ हामीलाई. So we cannot say that I am going to isolate myself, then I am going to do everything on my own. त्यस्तो त कहिले पनि हुँदैन. Correct? So since we are a part of social animal, we are supposed to follow some set from theories set by the whom? Set by the society. के हो त त्यो थ्योरीज भन्दाखेरि फर्स्ट डिओन्टोलोजी, त्यसलाई भन्छ कर्तव्य शास्त्र. ओके, हामीले यो कर्तव्यको रेफरेन्समा एउटा कन्भर्सेसन सुनेको छौँ नि हैन, आमा बाबा अनि नानीहरूको. हामीले कतिपल्ट यो सोसाइटीमा पनि सुनेको छौँ कि आमा बाबाले भन्नुहुन्छ नानीहरू मैले तिमीलाई यत्रो पढाएँ लेखाएँ हैन, यत्रो ठुलो मान्छे बनाएँ, अब जब मलाई चाहिएको छ तिमीहरूले मलाई छोडेर जान्छस् हैन भनेर भनेको सुनेको छौँ. अनि फेरि नानीहरूले के भन्छन्? त्यो त तपाईँहरूको कर्तव्य हो नि हैन, त्यो त तपाईँको के अरे कर्तव्य हो, हामीले पढाउनु लेखाउनु तपाईँको कर्तव्य हो. करेक्ट? अगर हामीले बनाउनु थियो भने नबनाएको भए हुन्थ्यो, नजन्माएको भए हुन्थ्यो, जन्माइसकेपछि तपाईँहरूको कर्तव्य हो. त्यसरी भनेको हामीले सुनेको छौँ. तर त्यो वास्तवमा हो कि होइन त? वास्तवमा हो कि होइन त? त्यो कुरा चाहिँ हामीले आज यो क्लासमा जान्नेछौँ. अलराइट, लुजली हामीले के गर्छौँ? सबै कुरालाई लुजली भनिरहेको छ नि, त्यो तपाईँको कर्तव्य, आमा बाबाको कर्तव्य. ओके, डिओन्टोलोजी भनेको चाहिँ के हो त्यो हामीले चाहिँ यो क्लासमा जान्नेछौँ. अर्को टेलियोलोजी भनेको के हो भन्दाखेरि उद्देश्यवादी नीतिशास्त्र. उद्देश्यवादी द्याट मिन्स उद्देश्य चाहिँ के हो त हाम्रो, मिन्स के हो? अलराइट, त्यसलाई के भन्छ? टेलियोलोजी. ओके, अर्को के हो भन्दाखेरि भर्च्यु, नैतिक गुण. यसको बारेमा हामीले डिटेलमा पढ्नेछौँ. अलराइट, एक एकवटा गरेर जस्ट फर इक्जाम्पल लेट्स स्टडी अबाउट डिओन्टोलोजी. यसको मतलब के हो भन्दाखेरि डु द राइट थिङ बिकज इट्स द राइट थिङ टु डु. कुनै पनि कर्म, कुनै पनि कार्यलाई गर्नुपर्छ. वाइ? बिकज द्याट्स द राइट थिङ टु डु. फर इक्जाम्पल यु आर प्रिपेरिङ फर SPSC हैन, वाट्स द राइट थिङ टु डु नाउ? द राइट थिङ टु डु इज स्टडी. करेक्ट? द राइट थिङ टु डु इज जुन चाहिँ लेक्चर अन्तिमसम्मले हेर्नु सो द्याट तपाईँको कुनै पनि प्रकारको कन्फ्युजन नहोस्. द राइट थिङ टु डु इज नोट्स बनाउनु, रिभाइज गर्नु, बार रिभाइज गर्नु, एन्सर राइटिङ प्र्याक्टिस गर्नु. द्याट्स द राइट थिङ टु डु. करेक्ट? This term is given by Immanuel Kant. उहाँ को हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि he was the one of the greatest philosophers of all time. Okay, Immanuel Kant, remember, derived from the Greek word dero means के हो? Obligation or duty. तपाईँको ड्युटी अथवा तपाईँको obligation के हो? ग्रीक वर्डबाट डिराइभ भएको थियो डिओन्टोलोजी. ओके, एन्ड एक्सन्स शुड बी जज बेस्ड अन लज एन्ड रुल्स. एक्सन कुनै पनि मान्छेको एक्सन बेस्ड जज कसरी गर्नुपर्छ? रुल्स अथवा लज अन्तर्गत. ओके, अपार्ट फ्रम द्याट नथिङ. रुलले जे भनेको छ, लजले जे भनेको छ, इफ यु आर डुइङ द्याट, द्याट्स इट. अलराइट, डिसिजन शुड बी मेड बेस्ड अन ड्युटिज एन्ड वान्स राइट्स. डिसिजन कसरी लिनुपर्ने हो त भन्दाखेरि बेस्ड अन द राइट्स अफ द पर्सन. अगर त्यो राइट, त्यो कुनै पनि पर्सनको राइट हनन भइरहेको छ भने वी शुड रिफ्रेन आवरसेल्फ फ्रम डुइङ समथिङ or taking action against that person. Okay, and action is more important than consequences. Action is important, consequences को मतलब छैन. Okay, deontology मा के छैन? consequences end goal मतलब छैन. के मतलब छ त भन्दाखेरि action, कर्म करो फल की चिन्ता मत करो. Again, भागवत गीता. Okay, श्री कृष्ण जी says please do your duty. तपाईको आफ्नो काम गर्नु, कर्म गर्नु. You should not expect what you will be getting in return. Okay, most relevant in life is of a civil servant. Okay, भोलिको दिनमा तपाईहरु पनि civil servants हुनुहुन्छ, officialsहरु हुनुहुन्छ. So you are supposed to follow this particular ideology. This particular theory of a society, deontology. किन भन्दाखेरि तपाईले त्यो मान्छेको बारेमा consequences सोच्नु थाल्नु भयो भने, ओके, तपाईको एक्सन सपोज तपाई एउटा अफिसर हुनु भयो रे, एउटा के छ रे भन्दाखेरि इल्लिगल सोसाइटी छ रे, तपाईले त्यहाँ गएर भत्काउनु आदेश आयो. ओके, आदेश आयो बिकज त्यो सोसाइटी जहाँ बसेको छ त्यो इलिगल हो. अब तपाईले त्यो कन्सिक्वेन्सेस सोच्नु भने म त्यहाँ गएर भत्काउन थाले भने त्यो मान्छेहरू कहाँ जान्छन्? ओके, त्यो मान्छेहरू के गर्छन्? यो खालको तपाईको भावना आउन थाले भने you will not be able to work. Okay, so
consequences should not be important to you guys. कुनै पनि सोशल सर्भिस गर्ने मान्छे या त सिभिल सर्भेन्ट्सहरूलाई ओके फर इक्जाम्पल अ डक्टर रिफ्युजेस टु लाइक अगेन जुनै पनि तपाईँले थ्योरी लेख्नुहुन्छ नि है थ्योरी लेखिसकेपछि म जुन चाहिँ इक्जाम्पल्सहरू भन्दैछु यो इक्जाम्पल्स यु क्यान कोट अल्सो यु सपोज टु राइट एन इक्जाम्पल ओके इफ द पेपर इज कमिङ डेस्क्रिप्टिभमा यदि पेपर आउँदैछ भने थ्योरी क्वेसन सोधेको छ भने जस्तै इक्जाम्पलमा सोधे अरे वाट इज डियोन्टोलोजी भनेर सोधे अरे क्वेसनमा यु सपोज टु राइट दिस थिङ्स अन अल्सो यु सपोज टु elaborate your answer by giving suitable example. Very important. Okay, ethics ma chai example dinu chai bahut important cha. All right, जस्तै a doctor refuses to lie to a patient about their illness even if its truth may cause pain because telling the truth is a duty, right? Doctor cannot say, for example, doctor lai थाहा पायो कि यो एउटा particular patient लाई क्यान्सर भएको छ. Okay, now the doctor cannot say, doctor cannot say तपाईलाई त केही हुँदैन केही भएको छैन भनेर कन्सिडरिङ मैले उलाई क्यान्सर भएको छ भनेर भने पनि उसको के हुन्छ उलाई नराम्रो लाग्न सक्छ करेक्ट त्यो खालको सोचाइ डाक्टरकोमा आउनु हुँदैन व्हाई बिकज दैट्स अ ड्युटी अफ अ डक्टर टु इन्टिमेट या टु इन्फर्म द पर्टिकुलर पेशेन्ट अबाउट हिज इलनेस करेक्ट ओके सो यो हो डियोन्टोलोजी अर्को के हो टेलियोलोजी दैट मीन्स मेन्स इज इम्पोर्टेन्ट देन द एन्ड मेन्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो एन्ड इज नट भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके डिराइभ यो केमा डिराइभ फ्रम टु ग्रीक वर्ड्सबाट डिराइभ गरेको छ टेलोस अथवा एन्ड ओके टेलस भनेको या एन्ड अथवा गोल अनि लगस भनेको कज अथवा एक्सप्लेनेसन ओके द मोरालिटी अफ एन एक्सन डिपेन्ड्स अपन द रिजल्ट अर कन्सिक्वेन्सेस अफ द एक्सन कुनै पनि मान्छेको मोरालिटी केमा डिटरमाइन गर्छ अन द रिजल्ट अर द कन्सिक्वेन्सेस अफ द एक्सन ओके तपाईको कुनै पनि एक्सन लिनुभयो त्यसको रिजल्टमा डिटरमाइन गर्छ भनेर सोध्दैछ ओके त्यसको रिजल्ट कन्सिक्वेन्सेसमा जो अगाडिको के थियो डियोन्टोलोजीमा कन्सिक्वेन्सेससँग त्यति मतलब थिएन नि यसमा चाहिँ कन्सिक्वेन्सेस या त अथवा एन्डसँग मतलब राख्छ ओके example a student cheats in the exams okay म फेरि पनि भन्दैछु example important छ okay example a student is cheating in the exam thinking it will help him pass and secure good future because at the end result success is valued more than a act itself okay success is valued ultimately के हो त भन्दाखेरि जस्तै तपाईहरुले पनि exams मा okay MCQs मा for example prelims मा तपाईले normally okay randomly without even starting questions तपाईले मार्क गर्नु भयो अरे नाउ फर सम रिजन मिराकुलसली तपाईको पेपर पास भयो अरे व्हाट अल्टिमेटली क्याल्कुलेट के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको जुन चाहिँ रिजल्ट आउँदै छ नि त्यो क्याल्कुलेट हुन्छ न कि तपाईले कसरी गर्नुभयो हैन त तपाईले एक्जाम पढेर गर्नुभयो कि चिटिङ गरेर गर्नुभयो कि के गरेर गर्नुभयो दैट इज नट इम्पोर्टेन्ट हैन व्हाट इज इम्पोर्टेन्ट इज तपाईको मेरिट लिस्टमा नाम आएको छ कि छैन सो योले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि अल्टिमेटली कन्सिक्वेन्सेस हैन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट द्याट मिन्स रिजल्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो तपाईले कसरी गर्नुभयो द्याट इज नट भेरी इम्पोर्टेन्ट के गर्नुभयो मेन चाहिँ के हो रिजल्ट चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ ओके एन्ड चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ त्यो भन्न खोजेको यसमा अलराइट नाउ एउटा अर्को छ अल्ट्रुइजमको पनि के हो भन्दाखेरि इट्स एन एक्ट is if this act is right when it promotes the welfare of someone else even at the cost of his own happiness okay even I was one of this kind of person यस्तो खालको किन भन्दाखेरि आई स्टिल रिमेम्बर मेरो एक्जाम थियो मेरो भोलिपल्ट एक्जाम थियो आजको दिनमा मलाई हाम्रो एकजना जुन चाहिँ छ प्लेस जहाँ पनि म बस्छु हैन त्यो गाउँमा त्यहाँ एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा क्लब छ ओके हो त्यो क्लबले मलाई बोलायो फर सम वर्क न आई कुड नट से नो इरेस्पेक्टिभ भोलि मेरो एक्जाम छ मैले बसेर पढ्नु पर्ने हो तर मैले नो भन्नु सकिनँ मैले गएँ त्यहाँ सो त्यो पनि गर्नु हुँदैन त्यसलाई त्यो गर्दैछ भने त्यो के हो भन्दाखेरि एल्ट्रुइजममा आउँछ ओके यसको एक्जाम्पल यहाँ स्टुडेन्ट गिभ्स हिज लन्च टु अ हङ्ग्री क्लासमेट इभन दो he remains hungry himself purely out of concern of others well being ओके जस्तै तपाईले लन्च लिएर जानु भएको छ तपाईले कोही पनि अरु तपाईको फेलोमेट्सले देख्नु भयो उले लन्च लिएको छैन तपाईले तपाईको लन्च उसलाई दिनु भयो ओके व्हाई बिकज यु फिल दैट उसको पेट भर्नु इज इम्पोर्टेन्ट तपाईको इन्स्टेड अफ यु ओके तपाईलाई आफूलाई पनि के गरेर भन्दाखेरि सेक्रिफाइस गरेर अर्कालाई हेल्प गर्नु त्यसलाई भन्छ एल्ट्रुइजम बट दैट इज डिफरेन्ट फ्रम व्हाट टेलियोलोजी अन्डरस्टुड भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट्सहरु यहाँबाट पनि क्वेशन्सहरु आउँछ जस्तै भर्चु एथिक्सको अब आउँछ हाम्रो यो हाम्रो सक्यो हैन जस्तै फर एक्जाम्पल अघि मैले भनेको थिएँ नि नर्मेटिभ एथिक्समा के छ त डियोन्टोलोजी टेलियोलोजी अनि भर्चु अब हामीले के गर्दैछौँ भर्चुको बारेमा पढ्न आँटेको छौँ
virtue ethics. Okay, it focuses on inherent character of a person rather than a specific actions. मान्छेको क्यारेक्टरमा चाहिँ फोकस गर्छ अरे यसले चाहिँ virtue ethics ले. ओके केमा अरे क्यारेक्टरमा इम्पोर्टेन्ट हो के सबैको आफ्नो आफ्नो विशेषता छ. virtue ले के गर्छ क्यारेक्टरमा फोकस गर्छ. डिओन्टोलोजीमा के गर्थ्यो फेरि पनि पढौँ त रिभाइज गरौँ. डिओन्टोलोजीमा के गर्थ्यो भन्दाखेरि एक्सन इम्पोर्टेन्ट थियो. कर्म गरौ फल की चिन्ता मत करो. ओके वाट इज राइट यु सपोज टु डु दैट. ओके अर्को टेलियोलोजीमा के थियो भन्दाखेरि मिन्स जुन चाहिँ छ एन्ड गोल चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो. करेक्ट टेलियोलोजीमा के हो रे एन्ड गोल चाहिँ राम्रो इरेस्पेक्टिभ अफ हाउ वी आर गोइङ टु डेलिभर दैट. ओके जसरी पनि हामीले त्यो एन्ड ल्याउँछौँ त्यो चाहिँ हुनु पर्यो. तर यहाँ हाम्रो यो के अरे कुन चाहिँ पर्दछ virtue ethics मा चाहिँ क्यारेक्टर डिटरमाइन गर्छ. ओके कुनै पनि मान्छेको क्यारेक्टर फर इक्जाम्पल दिएर पढौँ स्टुडेन्ट शेयर्स हिज लन्च जुन चाहिँ अघि इक्जाम्पल छ हैन with the hungry classmate because generosity and kindness reflect a good character. उसले चाहिँ यो सेन्समा दैट मीन्स virtue को सेन्समा चाहिँ उसले यो सोचेन. उसले के सोचेन भन्दाखेरि मलाई भोकै राखेर पनि त्यो स्टुडेन्टको पेट भरोस् उसले त्यो सोचेन. उसले चाहिँ के सोचे त भन्दाखेरि इन virtue मा चाहिँ कसरी सोच्यो भन्दाखेरि जेनरसिटी यदि मैले उसलाई दिँदैछ भने म जेनरस भएँ. यो जुन चाहिँ जेनरस के हो यो एउटा भ्याल्यु हो. यो के हो रे एउटा भ्याल्यु हो. अनि काइन्डनेस पनि एउटा भ्याल्यु हो. यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ इट्स अ साइन अफ व्हाट इट्स अ साइन अफ अ गुड क्यारेक्टर. इट इज अ साइन अफ अ गुड क्यारेक्टर. यो चाहिँ के हो virtue हो. क्यारेक्टरमा चाहिँ डिटरमाइन गर्छ virtue ethics ले. अलराइट नोटिस द डिफरेन्स इन अल्ट्रुइजम फोकस इज अन अदर्स. अदरमा फोकस गर्दैछौँ हामीले अल्ट्रुइजममा वेयर एज benefit while in virtue ethics focus is developing good character. Okay virtue ethics मा चाहिँ आफ्नो क्यारेक्टरलाई डेभलप गर्नुमा फोकस छ भने हैन अल्ट्रुइजममा चाहिँ अरूलाई राम्रो होस् भन्ने खालको भावना हुन्छ. करेक्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट. ओके योर एक्सन्स आर एक्सप्रेसन्स अफ योर ओन इनर सेल्फ. तपाईको जुन चाहिँ एक्सन छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको आफ्नो इनर सेल्फको के हो एक्सप्रेसन हो. आफ्नो इनर सेल्फको एक्सप्रेसन हो तपाईको जुन चाहिँ एक्सन्स हुँदैछ. Okay if you are a good person all your actions will be good. Okay जस्तै एउटा गाना पनि छ नि फुलको आँखामा फुलै संसार काँढाको आँखामा काँढै संसार. राइट फुलको आँखामा फुलै संसार काँढाको आँखामा काँढै संसार. इफ your actions is good you are a good person. If you are a good person your actions is good. Correct. Now एरिस्टोटलको के छ गोल्डन मिन्स पनि छ. गोल्डन मिन दैट मीन्स कुनै पनि virtue एक्सट्रीम हुनु हुँदैन एज पर एरिस्टोटल. अगेन यू क्यान कोट दिस भेरी इम्पोर्टेन्ट. ओके ही सेज virtue लाइज इन द मीन. ओके मीन हुनुपर्छ दैट मीन्स ब्यालेन्स हुनुपर्छ बिट्विन टु एक्सट्रिम्स. कुनै पनि एक्सट्रिमको ब्यालेन्स हुनुपर्छ. जस्तै यो virtue हो भने यो दुईटा के हो एक्सट्रिम हो डेफिसियन्सी या त अधि एक्सेस. ओके ब्यालेन्स्ड हुनुपर्छ सद्गुण. जस्तै कम डेफिसियन्सी भनेको कम हुनु अनि एक्सेस भनेको अति हुनु. जस्तै करेज के हो virtue. कोही पनि मान्छे करेजियस छ भने virtue त्यो के हो उसको क्यारेक्टरमा डिटरमाइन गर्छ. तर त्यहीमा चाहिँ काउडाइज छ भने के छ काउडाइज कार्यता कायर छ भने त्यो राम्रो होइन नि त. त्यो के हो virtue हो कायर हुनु virtue होइन. अब एट द सेम टाइम यो के भयो भन्दाखेरि करेजको एक्सट्रिम नकारात्मक होइन. अब एक्सेस भयो भने चाहिँ के हो र्याशनेस या त फुलिशनेस हैन पुरा बेसी. जस्तै कोही पनि मान्छेहरू करेजियस छ अरे that person should not go in front of the tiger and start fighting the tiger. No, that is what? That is foolishness. That is foolishness. त्यति साह्रो पनि courageous हुनु हुँदैन. त्यसलाई courageous भन्दैन. त्यसलाई के भन्छ? Foolishness भन्छ. At the same time, कुनै पनि सोसाइटीमा जस्तै तपाईले देख्नु भयो तपाईको फ्रेन्ड सर्कलमा पनि कसैलाई हेप्दै छ अरे. You should stand and take action against that particular person जसले त्यो गर्दैछ. त्यो के हो? त्यो तपाईले के देखाउँछ त भन्दाखेरि त्यो तपाईको करेज देखाउँछ. त्यो तपाईको काउडाइज देखाउँदैन. तपाईको सोसाइटीमा केही पनि नराम्रो कुरा हुँदैछ भने if you are not taking action त्यो के देखाउँछ त तपाईकोमा? काउडाइज देखाउँछ. करेक्ट? त्यो पनि हुनु हुँदैन. करेक्ट? तपाईको के हुनुपर्छ भन्दाखेरि करेज हुनु पर्यो. ओके एक्सट्रिम जस्तै जेन्युरिटी हुनु पर्यो. त्यो के हो त? भर्च्यु हो. तर कन्जुसी हुनु भएन, स्टिन्जियसनेस हुनु भएन. के हो यो? स्टिन्जिनेस हुनु भएन. अनि अर्को के हो? वेस्टफुलनेस पनि एक्स्ट्रा ल्याभिशली पनि खर्च गर्नु छँदै छ भनेपछि जे पाए त्यहीमा पनि खर्च गर्नु हुँदैन. सो दिज आर अल द थिङ्स राइट. यहाँ बिचमा भएको के हो भन्दाखेरि हाम्रो भर्च्यु हो. एक्सट्रिम लेफ्टमा भएको डेफिसियन्सी हो र एक्सट्रिम लाइटमा भएको के हो? यो हो हाम्रो एक्सेस. यो कसको हो त भन्दाखेरि एरिस्टोटलको गोल्डन रुल हो. भर्च्यु इन
भर्च्यु भनेको चाहिँ यो हो जस्तै टेम्परेन्स संयम राख्नुपर्छ मोडेस्टी हुनुपर्छ राइटियसनेस हुनुपर्छ एङ्गरमा पनि जस्तै उत्साहीनता हुनु हुँदैन ओके स्पिरिटलेसनेस हुनु हुँदैन या त इरेसेबिलिटी पनि हुनु हट टेम्परामेन्ट पनि हुनु हुँदैन हैन ट्रुथफुलनेस हुनुपर्छ सेल्फ डेप्रिकेसन हुनु हुँदैन अनि बोस्टफुलनेस पनि घमण्ड पनि हुनु हुँदैन करेक्ट कस्तो हुनुपर्छ ट्रुथफुलनेस हुनुपर्छ अनि विटीनेस यस भेरी इम्पोर्टेन्ट विटी हुनु इज गुड तर ह्युमरलेस के यो ह्युमर हैन संसारमा ह्युमरै केही छैन त्यो पनि हुनु हुँदैन एक्सट्रिम ओके एट द सेम टाइम बफुनरी पनि हुनु हुँदैन बफुन पनि हुँदैन बफुन भनेको के हो बफुन भनेको हुन्छ नि सबैलाई जे पनि मजाक गर्ने आफ्नो पनि मजाक गर्ने सबै कुरा एभ्री टाइम मजाक हैन ओके थिंकिङ अन योर फुट दैट इज विटीनेस मैले सायद पहिला पनि भनेको थिएँ होला भेरी भेरी ब्युटिफुल एक्जाम्पल अफ दिस इज जुन चाहिँ म्याक्स अमिनी इफ यू हेभ नट वाच्ड हिज भिडियोज प्लिज गो अहेड एन्ड वाच ओके दैट पर्सन इज भेरी भेरी ब्युटिफुल भेरी फनी एन्ड ब्युटिफुल ओके रेस्पेक्टफुल एट द सेम टाइम फनी also beautiful also so त्यस्तो खालको ओके अब यसको प्रोनाउन्सिएसन इज मैले बहुत प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ इनफ्याक्ट यसको प्रोनाउन्सिएसन इज लिटल बिट ट्रिकी फर मी ओके स्टिल आई एम गोइङ टु ट्राई utilitarianism alright I hope I am not that bad anyway it's an act it is an act right if it is maximize happiness for the maximum number of people okay maximum number of people को लागि यदि उनीहरूले कार्य गर्दैछ भने त्यसलाई के भन्छ utilitarianism भनिन्छ जस्तै constructing a dam को construction गर्दाखेरि maximum number of people सबै हैन नि फेरि maximum number of people remember okay maximum number of people लाई benefit हुँदैछ भने utilitarianism भनिन्छ alright त्यसको limitations पनि छ as you can see minorities may be ignored okay यहाँ आर हुँदैन मे बी हुन्छ ल मे बी इग्नोर्ड माइनोरिटिज जस्तै ड्याम बनिँदैछ भने कतिजना फार्मर्सहरुको त्यो ल्यान्डमा बनिँदैछ भने ओके उनीहरुको मा इफेक्ट गर्छ जस्तै त्यो ड्याम बनिसकेपछि कतिजना भिलेजेसहरु हुन्छ त्यसलाई फ्लड आउन सक्छ सो त्यो कन्सिडरेसन नलिनु सक्छ कान्ट प्रेडिक्ट कन्सिक्वेन्सेसलाई प्रेडिक्ट गर्नु सक्दैन ओके जस्तै फर एक्जाम्पल एउटा के एक्जाम्पल लिनुपर्छ के एक्जाम्पल देख्छ ओके यस भ्याक्सिन्सको एक्जाम्पल दिएको रहेछ जस्तै कोही पनि मान्छे कोभिड-19 भयो हैन कोभिड-19 हुँदाखेरि फर्स्ट फेजमा कतिजना मान्छेले पैसा तिरेर गरे है भले सरकारले के गरेको थियो भन्दाखेरि फ्री गरेको थियो तर भए पनि कतिजना मान्छेहरु इन्क्लुडिङ माइसेल्फ वी डिड पुट द फर्स्ट भ्याक्सिन नट द सेकेन्ड भ्याक्सिन त हामीले फ्रीमै गरेको हो फर्स्ट भ्याक्सिन चाहिँ हामीले पैसा तिरेर गरेको हो बिकज देयर सो मच केओस गोइङ अन इन द सोसाइटी है अब छिटो गर्नुको लागि छिटो पाउनुको लागि फ्रीमा पर्खेको थियो भने पाउ ढिलो हुन्थ्यो भनेर छिटो गर्नुको लागि चाहिँ हामीले डेफिनेटली पैसा दिएकै हो करेक्ट सो कतिजना मान्छेले नदिनु पनि सक्छ सो त्यो पनि हो ओके हुनु त राम्रोको लागि हो सबैजना बेनिफिट होस् भ्याक्सिन आउँदाखेरि सबैलाई बेनिफिट भयो नि त हैन तर त्यो के हुन सक्छ भन्दाखेरि सबैलाई इक्वल नहुन सक्छ सो त्यो पनि लिमिटेसन छ यसमा ओके अब अर्को आउँछ इगोइजम भनेको मलाई मात्रै राम्रो होस् अरु भाडमा जाओस् करेक्ट The ego is an act right if it does the maximum good for itself. Correct? अब वेलफेयरिजम त हामीलाई थाहा छ भारत के हो एउटा वेलफेयर स्टेट हो एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि कोभिड-19 को पालामा मान्छेहरु भोका नहोस् भनेर गभर्नमेन्टले के गरेको थियो भन्दाखेरि रासन कार्ड स्किम हैन रासन कार्डमा उयो गरेको थियो दैट मिन्स कोही पनि मान्छेहरुले फ्री रासन पाउँदै थियो करेक्ट अहिले पनि त्यो सायद पोलिसी चलिरहेको छ ओके त्यो चाहिँ के एउटा एक्जाम्पल अफ वेलफेयर स्टेट It's an act right if it leads to the state welfare through order pass गरेर okay जस्तै ration distribution and low cost during COVID. Now अर्को आउँछ means versus ends okay means versus ends केलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त mean लाई दिनुपर्ने हो कि त end लाई दिनुपर्ने हो यो डाइलेमा हमेशा रहन्छ हमेशा ओके अब डिपेन्डिङ अपन द सिचुएसन त्यसलाई नै के गर्छ प्राथमिकता दिन्छ जस्तै एक्जाम्पल डेभलपमेन्ट राम्रो हो कि इन्भाइरोमेन्ट जस्तै अहिले सिलगढी एरियामा हेर्नु हुँदैछ भने प्राय जस्तो जति पनि रुख स्पेशली त्यो सिटी सेन्टर एरियामा है बिकज रोड कन्स्ट्रक्सन इज गोइङ अन हैन रोडलाई ठुलो बनाउँदैछ त्यही भएर जति पनि रुखहरू त्यो सबै काटेको छ इन्भाइरोमेन्टलाई पुरा बेसी इफेक्ट परेको छ त्यसले गर्दाखेरि है तर एट द सेम टाइम त्यो नगरेको भए के हुन्थ्यो त्यति बेला डेभलपमेन्ट पनि हुन थिएन हैन अहिले जुन प्रकारको रोडहरू बनिँदैछ भोलिको दिनमा त्यसले गर्दाखेरि ट्राफिकलाई पुरा बेसी नियन्त्रण गर्नको लागि सजिलो हुन्छ करेक्ट यो जुन चाहिँ छ नि यो डाइलेमा हमेशा रहन्छ के चाहिँ गर्नुपर्ने त डेभलपमेन्ट कि इन्भाइरोमेन्ट डेभलपमेन्टमा फोकस गर्नु पर्यो भने इन्भाइरोमेन्ट के हुन्छ इफेक्ट हुन्छ हैन
डेभलपमेन्टमा गर्नु पर्यो इन्भाइरोमेन्ट इफेक्ट हुन्छ भएको पनि छ इनफ्याक्ट राइट सो यसलाई ब्यालेन्स गर्नु चाहिँ पर्छ इम्पोर्टेन्ट अब फेक इन्काउन्टर कतिवटा इन्काउन्टर्सहरू हुन्छ त्यो फेक हुन्छ हैन अब त्यो सही हो कि गलत हो त द्याट इज अल्सो वाट मिन्स भर्सेस एन्ड्स ओके अर्को बिस्मार्कले गरेको छ भाइलेन्स जर्मनी युनिफिकेसन गर्नुको लागि तर यतापट्टि सरदार वल्लभ भाई पटेलले के गरेको छ युनिफिकेसन गर्नुको लागि पिसफुल वे अडप्ट गरेको थियो यस डिफ्रेन्ट मिन्स डिफ्रेन्ट एन्ड्स ओके सेपरेटिसिजम अनि रिजनलिजम जस्तै फर इक्जाम्पल खालिस्तानको इस्यु सेपरेटिसिजम उनीहरूको आफ्नै के छ भन्दाखेरि माग छ जायज छ या त जायज छैन वाट एभर जायज त पटक्कै नै छैन ओके बिकज वाट एभर दे आर आस्किङ द्याट इज बेसिकली दे वान्ट टु कट अफ भारत एन्ड मेक हुन्छ नि डिफ्रेन्ट कन्ट्री द्याट इज नट पोसिबल इन भारत वेरएज रिजनलिजम भन्नु पर्दाखेरि हामीले बुझ्न सक्छौँ कि इस्यु लाइक गोर्खाल्यान्ड राइट गोर्खाल्यान्डको जुन चाहिँ इस्यु छ यो के हो रिजनलिजम हो यो रिजनल एस्पिरेसन्स हो अलराइट सो दिज आर अल द थिङ्स विच कम्स अन्डर मिन्स भर्सेस एन्ड्स सो यो चाहिँ हमेसा नै रहन्छ कि के गर्नुपर्ने हो एन्ड इम्पोर्टेन्ट हो कि मिन्स इम्पोर्टेन्ट हो डिपेन्डिङ अपन द सिचुएसन नाउ देयर इज वान क्वेसन एज यु क्यान सी ओके यो क्वेसन UPSC 2014 मा आएको क्वेसन हो एन्ड आई वुड वान्ट एभ्री वान टु ट्राई दिस क्वेसन ओके आफै ट्राई गर्नु होला घरमा बसेर इफ यु हेभ कम्प्लिटेड द भिडियो इफ यु हेभ वाचिङ द भिडियो टिल हियर इफ यु हेभ अलरेडी वाच द भिडियो टिल हियर प्लिज डु ट्राई सल्भिङ दिस क्वेसन ओके 2014 मा आएको छ यो क्वेसन UPSC मा ह्युमन बिङ्स सुड अलवेज बी ट्रिटेड एज एन्ड्स इन देमसेल्भ्स एन्ड नेभर मेरली मिन्स एन्ड ह्युमन बिङ चाहिँ एन्ड ट्रिट गर्नुपर्छ अरे मिन्स होइन भनेर सोध्दैछ एक्सप्लेन द मिनिङ एन्ड सिग्निफिकेन्स अफ दिस स्टेटमेन्ट यो स्टेटमेन्टको मिनिङ अनि सिग्निफिकेन्स चाहिँ के हो त्यो तपाईँले बुझाउनु पर्यो अनि गिभिङ इट एप्लिकेसन्स इन द मोडर्न टेक्नो इकोनोमिक सोसाइटी त्यसको मतलब के हो इक्जाम्पल दिएर तपाईँले यो बुझाउनु पर्यो ओके सो विथ दिस वी हेभ कम टु एन्ड अफ भर्चुअल एथिक्स टुमोरो अथवा डे आफ्टर टुमोरो विल बी डुइङ डिफ्रेन्ट भर्चुअल एथिक्स नर्मेटिभ एथिक्स कम्प्लिट गऱ्यौँ अन्तखेरि अब हामीले कुन चाहिँ गर्नेछौँ त भन्दाखेरि एप्लाइड मेटा एन्ड डेस्क्रिप्टिभ एथिक्स नेक्स्ट क्लासमा गर्नेछौँ अलराइट सो प्लिज डु ट्राई दिस ओके इफ यु वान्ट टु टेक द स्क्रिनसट यु क्यान टेक द स्क्रिनसट यो क्वेसनको स्क्रिनसट लिनु सक्नुहुन्छ अनि यु क्यान प्लिज गो हेड एन्ड डु इनफ्याक्ट सल्भ द क्वेसन ओके अनि यो क्वेसन सल्भ गर्नुभयो भने एन्ड इफ यु वान्ट इट टु बी चेक्ड यु क्यान DM me in which number? You can DM me in this number, okay? 1 second. 86 37 80 62 32 यो नम्बरमा DM गर्नु सक्नुहुन्छ after solving this question. Okay, thank you very much for watching this video. I'll meet you in the next session, that is most probably day after tomorrow huncha hola. Okay, thank you very much.